ભોંગ કેરા ભજીયા કીધા દતુરાનું શાક ભોંગ કેરા ભજીયા કીધા દતુરાનું શાક પીરસે મૈયા પાર્વતીને જમે બોલો નાથ માર ભોળા માડે એવો જીડા નાથ પ્રેમ તો ભોંગવાઈ રે હરે પીરસે ભોંગવાઈ ભોંગવાઈ રે મારા ભોળા માડે અરે ઓજીરા ના કુદેવ તો ભોંગવાઈ રે અલે નિરંજન अरे चले हाँ गुरुजी चलते चलते थक गए हाँ थकान तो बहुत लगी है यहाँ विश्राम कर लेते हैं गांव नजदीक है हाँ कुछ खाने का ही प्रबंध करना पड़ेगा हाँ गाँव में मांडवा तो दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है कुछ प्रसंग चल रहा है भूख हाँ। बाट लगी है खाना तो मिल जाएगा खाने में मजा नहीं आया क्यों खिचड़ी कढ़ी में नहीं मजा आया। नहीं मजा आया लट्टू बट्टू हो तो ही अच्छा रहेगा ऐसा है गुरुजी हाँ खाना बाद में पहले क्या करना है पहले नमदी कर लेते हैं नित्य क्रम प्रमाणे नित्य क्रम प्रमाणे नमदी करते हैं अच्छा बाद में चेले को बेचने का गांव है हाँ कोई बात नहीं आप बैठ जाइए आपकी नमनी कर लेते हैं ये चेला नया है अघोरीगिरी है अखाड़े में से आया है डायरेक्ट हाँ इसको नमनी करनी है पहले गुरु के नमणे करो रे गुरु के नमणे करो रे के नमणे करो रे गुरु 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 के नमणे करो रे नवनी तो अच्छी की गुरुजी हाँ अब दूसरे चले की बारी पातड़िया गिरी को भेजो पातड़िया गिरी पातड़िया गिरी पातड़िया लेकिन लड्डू कितना खा जाता है 15। गुरु के नमणे करो रे गुरु के नमणे करो रे के नमणे करो रे गुरु 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 के नमणे करो रे चले इन लोग को पैर में दुखता लगता नहीं है। नहीं अब तेरी बारी मेरे को करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी कोई बात नहीं। अरे मारा गुरुजी ने मारा माथे शीतल छाया समझावे ना तो बदा दिन घुमाया गुरु के नमणे करो रे 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 चले अब मेरी बारी आप तेरी बात। हाँ सुनाओ नमनी सुनाओ गुरु के नमणी करो रे 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 गुरु के नमणी करो रे
ओ गुरुजी। इसलिए हाँ नमनी तो अच्छी हो गई। लंबी तो हो गई। अब पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा अभी बाद में करते हैं। क्या करते हैं बाद में? खिचड़ी कड़ी में मजा नहीं आया यार। इसलिए हाँ यार बूढ़े की क्या कर रहा है? एक कहावत उसको समझा दो। कौन सी कहावत? अरे वो पिंपल पान खरीदते हैं। अच्छा अच्छा हाँ वही 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 कहावत। हाँ वही कहावत उसको समझाओ। हाँ। तो बूढ़े की मस्करी मत करे। बात सही है। चले हाँ मैं सुन, मैं समझाता हूँ तुझे। ठीक। हरे रे तो જોને પીપળ પાન ખરતી અને હોળી હસતી જોને કુપળિયા પણ આ મુજ વીતી જોને તુજ વીત છે હરે રે જોને ધીરી બાપુડિયા જો આપણા નોમાં શોર્ટ હોય ખબર પડી ના આ તો ખરત दिन परत दिन इसको हिंदी नहीं आती, गुजराती में समझा दे। अपने भेषड़िया आता है। ऐसा है ने मैं गुजराती में समझाता हूँ આ કરણપુર રહ્યું ને ગામ હા એવું ગામ હતું બરાબર અને ગામના વચ્ચે ચોરો હોય એ તો હોય એ ચોરા ઉપર તમારા જેવા ચાર પાંચ જવાનિયા બેઠા હતા બરાબર અને તે આગળ થઈને એક ઘેડા દાદા નીકળ્યા આવા ગુરુજી હા ગુરુજી જેવા બરાબર હવે દાદાને પગે ઠેસ આવી ઠોઠાઈ હા એ દાદો પડી ગયા ભૂઈ ભૂઈ પડી. તમારા જેવા જવાનિયા બેઠા હતા એટલે હું બોલ્યા શું બોલ્યા તો પેલું ડોહું પડ્યું તો તાન શું કહેવાનું એટલે અમારા ગુરુજી એવું કોઈ કહેવા સમજાવવાનું કોઈ હોપળો પેલા બરાબર શું કહેવાની જ નહીં પછી એ ડોહા બોલ્યા કે દીકરા એમાં કોઈ આટલા ઠીઠિયા કાઢવાની કોઈ જરૂર નહીં આટલું બધું કોઈ હસવાની જરૂર નહીં આજ મારો વારો આવ્યો છે કાલ તમારો આવશે એટલે પીંપળનું ઉદાહરણ આપ્યું કે જે પીંપળનો પાકો પાકો પાન હોય એ ખરીને ભૂઈ પડે ત્યારે પેલી કુંપળો હસવા લાગી એટલે કુંપળો હસતી એટલે આ પાકા પાનને જવાબ આપ્યો કે એમાં કઈ હસવાની જરૂર નથી આજ અમે ખર્યા છીએ કાલ તમે ગયડા થવાના જ છો છૂટકો જ નહીં તમારે જવાની જવાની જ છે રહેવાની જ નહીં એટલે ગુરુજી એમ કહેવા માંગે એમાં કોઈ તમે ગુરુજીને કાયા કરશો ને ચેલી समझ गए? पहले एक अच्छा सा भजन सुना दो। अच्छा બસ અમને કોઈ ધંધો જ નહીં હો નાચો કૂદો કોઈ ખીચડી કડી મેળાયો નહીં તો ભૂખ લાગી હે खाने का प्रबंध करते हैं 2 बजे। हरे रे तो संतने झोलो शब्दनो नर ने झोलो जोने नार पण आ दीपक ने झोलो जोने पवन नो हरे रे तो केम करे उतरे झोने त्रणे भवबा ચિલકતીમાં 2 લીટીઓ સંભળાઈમાં મારું મગજ ફરી ગયું ना हो તો હું ખબરદાર પીપળાના પાન ના તોડીએ अरे वाह ન કાપીએ વડલાની ડાળ जो વહેતા જળમાં ના થૂકીએ નહીં તો મારા ગુરુજીને પડે ગાળ खमा खमा हमारो चलो सुधरी गयो भाई भाई रमता जोगी आया रे करणपुर मो रमता जोगी आया हो जे રમતા જોગી આયા નગરમો રમતા જોગી આયા આયા आवीने अलख जगायो नगरमा रमता जोगी आया हो जे આવીને અલગ જગાયા રે નગરમો રમતા જોગી આયા
ઉડી આયા ગુરુજી લૂટા પડા. મારા કાલિયા ભગવાનના દર્શન કરું ગુરુજી. પણ બકા અંગાત ના આવે. કોને બધી ઈચ્છાઓ થઈ ગુરુજી ઓમો લોચાય. મારી ઈચ્છા પૂરી કરો તો ઘણું સારું. મને તમે તમારી સાથે તમારા સંઘમાં લઈ જાઓ જેથી મને મારા કાલિયા ભગવાનના દર્શન થાય ગુરુજી. તમારા ઘરવાળા નહીં? ગુરુજી મારા પતિ છે, મારા સાસુ છે, મારા સસરા બધા જ મારા ઘરમાં છે. એ વંગ કયો કે ગુરુજી તમને શું વાત કરું, મારા સાસુને ભક્તિની ખબર નથી, મારા પતિ પણ ભક્તિમાં માનતા નથી, તો એમને કહેવાથી કોઈ ફાયદો નથી. नास्तिक है चले. હા નાસ્તિક છે. उसके घर वाले सब नास्तिक है. તમે મને તમારી સાથે લઈ જાઓ તો મને મારી મનની ઈચ્છા પૂરી થાય. બસ નાનપણથી જીવનમાં એક જ ઈચ્છા ધારી છે કે એક દિવસ પંઢરપુર જઈ અને મારા કાલિયા ઠાકોરના દર્શન કરું. આ વસ્તુ ગુરુજીને પૂછવી પડે. ગુરુજી बोलो चलिए। આ કે મને તમારા અંગાત લઈ લો. अंगाती तो बाद में लेते हैं, पहले उसका नाम पूछो, किस गांव की है वही पूछो, बाद में सोचते हैं। भाई હા ગુરુજી. तुम्हारा नाम क्या है? ગુરુજી હા. હું આ ગામની જ છું. આ ગામમાં મારું સાસરું થાય અને મારું નામ છે સંત સખુબાઈ. गुरुजी हाँ नाम तो अच्छा है. संत सकूबाई बोल रही है. भाई तो भक्तिवान हाँ, लगती है, इसी गांव की है. भाई भक्तिवान है भक्ति वाली तो दिखती तो तो ले है. लो। क्या ले लो? ये बैठे कितने देखे? ये देखे एक एक हाथ मारेंगे ना तो हम यहाँ से महसाना नहीं पहुँच पाएंगे. टेटा टूट जाएंगे. टाटिया पाटिया हिल जाएगी. अरे जिम्मेदारी मेरी। क्या जिम्मेदारी मेरी? पक्का? नहीं डोहान है डोहाना ठेकोणो. जिम्मेदारी मेरी. हाँ જો ગુરુજી કોઈ તકલીફ પડશે हाँ તો અમે તમને ભરાઈને નાહી જઈશું. हाँ जिम्मेदारी मेरी। अरे उसको पूछो भजन कीर्तन आता है, बस। रोटी पकाना आता है, બસ પછી कष्ट पड़ेगा, હા सब कुछ पूछ लो। भाई બોલો तुम्हें हमारे साथ चलने आने में बहुत कष्ट पड़ेगा. ગુરુજી જો મને મારા કાલિયા ભગવાનના દર્શન થતા હોય તો કોઈ પણ કષ્ટ ભોગવવા હું તૈયાર છું. नंगे पैर चलना पड़ेगा. આ जो ખુલ્લા પગે તમારી સાથે ચાલીશ. अमक कोटा होगा तो हमें बूट पहन आइए. તને જોમેટા પડશે. ગુરુજી મેં કહ્યું ને મને જો મારા કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન થતા હોય ને તો કોઈ પણ કષ્ટ ભોગવવા હું કોટા વાગશે કે કોકરા વાગશે તમારી સાથે ઉઘાડા પગે હું ચાલીશ. પણ મને એક વખત પંઢરપુર લઈ જાઓ જેથી મને મારા પ્રભુના દર્શન થાય. हमारे गुरुजी के पैर दबाने पड़ेंगे. અરે તમારા પગ દબાવીશ, તમારા ગુરુજીના પગ દબાવીશ, તમે કહેશો એ કરીશ. પણ મને એક વખત પંઢરપુર લઈ જાઓ. ગુરુજીના નહીં દબાવ ચાલશે પણ અમારા ફરજિયાત દબાવવા પડશે. હું બધા મહાત્માના પગ દબાવીશ પણ મને તમારી સાથે લઈ જાઓ. અને મને તો રોજ આઈટમ ઘસવો જ પડશે. ભલે મને પગ મચકાઈ ગયેલો. ખાના બનાના आता है? હા તમને તમે કહેશો એ હું જમવાનું બનાવીશ, તમને મારા હાથે જમાડીશ. આ પણ રોટલી બોટલી ભાવતી નહીં, ચીચી બીચી ભાવતી નહીં. એટલે પ્યોર લાડવા સમોસા એવું આવડતું હોય તો જ કહેજે. બધું આવડે ગુરુજી મને. कपड़े धोने आते हैं? હા કપડાં પણ ધોતા આવડે છે, ઇસ્ત્રી માત્ર આવડે. બધું આવડે છે. गुरुजी इंटरिया में पास. दरिया में पास हाँ तो ले लो साथ में, बाद में देखा जाएगा। कोई बात नहीं ले लेंगे. लेकिन एक अच्छा सा भजन उसको बोलो, भजन सुना दो। हाँ भाई तुम्हें सत्संग आता है હા તાહે तो एक बढ़िया सा भजन सुनाओ. ऑलराउंडर लगती है, ભલે ગુરુજી सब आता है. તમને ભજન પણ સંભળાવું પણ મને તમારી સાથે લઈ જાઓ. कोई बात नहीं भजन सुनाओ. કે મીરા કહ્યા વરને સુવરું જે આજે જન્મે ને કાલે મરી જાય. અરે હું તો વરું મારા ગીરધર ગોપાલ ને જેથી મારો ચૂડી ચાદલો અમર થઈ જાય. जो કે સાધુ તેરો ये संगड़ो ना सोडू मेरे लाल, ये लाल मेरा दिल ना संतो लागी रे बैरागी रामा जोयू मैं तो जागी होगी. हम साधु तेरो छड़ो ना छोड़ो मेरे राम. हरे लाल मेरा दिल ना संतो
ડોહા આ ઘરનો બાયનો ઉગારો હે. આ ઘરમાં બધા પગી પગ પડ્યા હે અને આ વહુ દેખાતી નહીં તે ચો જઈ ચોક ડબલે જઈ છે હમણાં આવશે. ડોહા હા આ ડબલો એમ નહીં ચોક કૂવો પોણી ભરવા જઈ છે તો હમણાં આવશે. ડોહા પોણિયારા બેડો એમ નહીં અરે કોઈક પાડોશના ઘેર બેહવા જઈએ, કોઈક સહેલી ઘેર બેહવા જઈએ, હમણાં આવશે. એવું કે આટલું ટેન્શન લઈને ફરો છું. ડોહા હા મારી વહુ પડોશીને ઘેર બેહવા ના જાય. ચમ હું પડોશીનો નેફો ના મૂકું. આવશે. શાંતિ રાખ જરા. ડોહા હા ડોહા વહુ જઈ છે ચો. આવશે આવશે. ઓકે હા કેમ દોશીનભાઈ આગળ પાછો તો અમારા ઘરનો જો મામલો હતો અમે બે વાતો કરીએ હા છીએ. બોલો બાબુભાઈ મામલી કોઈ નતું. હા બોલો તમે આયા જ ભલા આયા. બાબુભાઈ કોમાં ઈ હોરમાં હેડે જો હોય ઓમ જરા ભાઈ વાત નહીં થતી. દોશી તમારો લેવો ના રે ભાઈ મફતે નહીં આપી દઉં લેવો. ના રે ભાઈ આ એટલા ઉપર હોરમાં ના હેડે જતા. હા બોલો બાબુભાઈ હા બોલો તમે આયા જ ભલા આયા. આ અમારી વહુ ઘરમાં દેખાતી નહીં, બાયણો બધો ઉગાડો હ તે તમે અમારી વહુને તો જોઈ ઓવા ચોકણ. બાવા અંગા જતી રહી. ઓ ડોહા હોભળો આ ગદ્દી બાવન જઈ. જરા મોઢા માં બોલ હું કા આબરું કાઢું આ મુખીના ઘરને હું કા આબરું તું કાઢવા બેહી. હું આપણું મી થોડી કાઢી આ રોડને કાઢી એ બગતરાની ગોચીએ. બાવલા હા બોલો છો જોઈ હતી તમે? અમે માતાજીના ઓટલા બેઠા હતા એ ઓટલા હું કા બનાયા? બેસવા માટે બનાવેલા છે કની વહુ છો જઈ કની વહુ છો જઈ આ જ ધંધો કરો. બેઠા તો કેવું તો પડે ને બીજું કોઈ હુતું જ ના. એ તો એ હતા તે સમાચાર કીધા. અને ડોહા આ બાબુભાઈ રહ્યા ને એ હા. બધા જુઠ્ઠું બોલ બરાબર હે, પણ મારા આગળ ના બોલ. ચમ ચમ ના બોલ. તમને હજી ખબર નહીં. ના આ બાબુભાઈ 100 મહિનાના હતા ને એટલે એના મા બાપ મરી ગયો તો હા તે એને મોટા મી કર્યા છે. હા હાથી મોટા કરે એમને અરે એનો બારોત્યો મી ધોયો હવે. ના હોય બારો તો દીધો એમનો. અને ડોહા રોવા વર્તા ને હા. તે સોનાએ નતા રહેતા હા. તે યને યા ધવરાઈને મી મોટા કર્યા. જુઓ હજી ધાવણના દોત અમુક ફૂટે. તમે તાર જેવા હતા. એ બા બધા ના બખાડા બાયલા તને તો બધા બખારા જ દેખોય. ફાતરા તારી રોડ તન બાવરિયાન ઠુંઠા જેવો મૂકીને બાવન જઈ. એ બા મોઢા મારું બોલ. હું મોઢા માં એવું બોલા આવું તો ઉભરાઈને બરાબર મોડ્યું. તારા કોને કીધું એ પેલા મન કે આ બાબુભાઈએ આ ડોહાનું ચો હબરે આ ગામમાં એક ઘર બાકી મેલ્યું ડેકુ ખંચેરવામાં. ભલે ના મૂક્યું પણ આપણા ઘરમાં ડેકું નહીં ખંચેરતા. તમે ચો જોઈ અમે માતાજીના ઓટલા બેઠા હતા બસ ધંધા દે આગળ કુનું ભર્યું ચો જાય એવું કરે. પણ કેવું તો પડે ને નહીં તો આમ નેકાળ કરો નેકાળવા બાવા જેવો થઈ ગયો. ઈયોન નેકરવાનું તો બરાબર હે. ખોલા બાયલા તું નેકર ને તારી રોડ ને પકડી આય નકર પેલા તો લઈને જહ. ઓય હેડે આવું છોઈ. એ બાપા હા તમે ઓને ઘરમાં પૂરો લગા મુખીના ઘરની આબરૂ કાઢશે. હા તું જા હોગવા અને મારતો બારતો નહીં હો. હાલ હું જાઉં. ખોલાઈને લાવજે પાછો. હું મોઢું બંધ રખાવ બાયલા. ફાતરા હિજડા મોટા. ડોહા હા આ સિયોઈની વહુને ઓધીને આવે ને તો ઓધી મોન પોણીને બાધા રાખું. હારામ હારું માર તો ઘરમાં અનાજ બચશે. હવે આવું કર્યું પાછું થી. અરે વહુબા તમારા ભગવાને જવું તું તો પ્રગતિ આપીને જીએ રે વહુબા. અરે ડોહા તમે મારું કીધું ના મોન્યું અને આ બગદરાને ગોતીને ઘરમાં ગાલી ડોહા.
પડ્યા. ગુરુજી નાઈ દો ને કે મરી જાવ ટેટા તૂટી अरे જાય. क्या हुआ अरे मटकी कितने फोड़ दी ભાઈ પાણી ભરતો હોય. अरे मटकी कितने फोड़ दिए આ લ્યો લાલ શર્ટ વાળો કુર્તો પહેરીને આવ્યો કેરમાં બોધીને આયા નરેશ કનોડિયા ગોળી. मैं विश्राम करने जा रहा हूँ उसको समझा दो ચમ ગુરુજી બીક લાગી આવા કે પરસાદી ખાતા જો ખીચડી મજા નહીં આવી પાછા પર. ભાઈ તેમાં માટલું કા ફોડ્યું, હા ચડ્યો, પાણી પીવું, હવે શું કરવાનું? બોલ પેલા તરામ જઈ મને તો તરતા આવડા મોબાઈલ નીકળી ગયો. આ પોણીડા હુંય તો આ લુચ્ચા લફાંગે બાવે ખમા ખમા અટકા જુદા. ભાઈ હું લુચ્યો હું. ભાઈ તું તો આસારામ કરતી ભૂંડો અમે આશારામ જેવા નહીં. આસારામ કરતી ભૂંડો આશારામ તો જેલમાં હળ, અમે તો જેલમાં આવીએ. પણ અમે અમાર માટલું ચમ ફોડી હતી. अरे आ गावनी बहन दिखे ना साथ में लेके तुम्हें समझ नहीं आती તો કોઈ આમાં અંગાત હ? वो कौन है મને શું ખબર? वो मेरी बीबी है આટલો ઢીલ્લો ભરાઈ ગયો. वो तुम्हारी बीबी है. हमें क्या मालूम तुम्हारी बीबी है. लाइसेंस है उसका, ला बता. वो है मेरा लाइसेंस મેરેજ સર્ટિફિકેટ લેતો આપ. બાકી સહીઓ કરેલું મેરેજ સર્ટિફિકેટ લેતો આય, નકર તું અમાર પાસે ચોરવા આવ્યો એવું સબૂત થ. मारा पाया लाइसेंस है आ रही हो ना फर्स्ट क्लास. અરે નહીં, બધું કેસરી કેસરી દેખાતું. जी हाँ बाबा तो चिल्लाए नहीं करो जेन बीक लागा हारा पाडा. क्या करवानो शिशु के तारा हूँ करूँ है के मां तो कोई करवा नहीं. हमें तो जता रहवाना. साधु तो चलता भला. तो नेका का ना टोका भागी जाए बेकावान कनु कोई बेकावान कनु कोई પેલા પડી જાય. અલા ગરમી કરે ઉનાળો વધારશે. तारा भागी रह जाले હું પાણી ભરતો હોય, પાણી પી. એ નહીં જાય પીવાય એવું નહીં. જો ભાઈ પ્રેમથી કહે તો મળી જા, ખોટી દાદાગીરી નહીં કરવાની. એમ નહીં મજા આવે. અરે ભાઈ ભાઈ શાંતિ રાખ. જો હું ચોખ્ખું કહું મને બીક લાગે કે ઢોકલો અહીં આવ્યો એટલે. બરોબર આપણે કરવાનું છે શું કે हूँ करूँ है के આપણે પ્રેમથી બતાવી દઈએ કેસ. वो नेका का આખા તલવાર તલવાર બુટ્ટી નકર કાપી નાખો નાખતો. જો ભાઈ પાછો કરો છે જેટલું ઢોકળીમાં લે. શું તારા તમે આટલી બધી ગરમી કરો છે ને લેખો બગાડે શકું. તારે ચિંતા નહીં કરવાની. અમે લોકો તને આવીશું પંઢરપુરની યાત્રાએ લઈ જઈશું. આ શું બોલતો છે તે કોળીનો? जा जा आना पहला मुट्ठी चाहिए સોનું મોનું અરે હાઈટી अरे साकू तो आ लुच्चा लफंगा बाबा साथे શા માટે ચાલી નીકળી હતી અરે ભતીજો, એમને લુચ્ચા લફંગા નાખો એ મહાત્મા કહેવાય, ભગવાનનો અવતાર કહેવાય. એમને આવું ના બોલો ને ગુસ્સો તો શાંત રાખો ભતીદેવ. અરે આ તો રખડતા બાવા કેવો બાવા ના કહેવાય, સાધુ કહેવાય. અને સાધુ એ સંત અને મહાત્મા પરમાત્મા કહેવાય એમને. એ તારા માટે સંત છે પણ મારા માટે તો બાવા જ છે ભતીદેવ, આપણા ગામના ગાદરે થઈને પંઢરપુર જતા હતા. મારી પણ નાનપણથી એવી ઈચ્છા હતી તે એક વખત પંઢરપુર જઈ મારા કાલિયા ભગવાનના દર્શન કરું. તો એમની સાથે હું મારા કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરવા જતી રહી. અરે તારે જાત્રા કરવી હતી તો મને કહેવું તું કે એક શું તને પાંચ ધામની જાત્રા કરાવો વાહ પતિદેવ વાહ. આ ઘરમાં આવ્યા પછી તમે મને દીવાબત્તી બંધ કરાવ્યું. અરે ગામમાં મંદિરમાં જવાનું પણ બંધ કરાવ્યું. ગામના મંદિરની જાત્રા બંધ કરાવી. અને શું તમે મને હવે 4 ધામની જાત્રા આ સકો હવે તો તારા કૃષ્ણ કાર્યનું નામ પણ બોલવું પડશે કેમ પતિદેવ, તમે પણ હવે બદલાઈ ગયા?
શું તમે મને વચન આપ્યું હતું ને આજે તમે શું બોલી રહ્યા છો પતિદેવ? તે તો મુખીના ઘરની આબરૂ કાઢી તું ઘરે ચાલ પછી તારી વાત છે. કોણ કહે છે? વખરો ખોલું તો ખબર પડે કેટલા આયા. ઘર આવી ગયું. વખરો ખોલ, ઘર આવી ગયું. ડોહા હા આ પેલો સીઓ ની વહુને લેવા ગયો હ તે આ ગદ્દી રહીને કોઈ ઓછી નહીં પેલા હાથ આઠ બાવા હસી માર તો શિયાન મરાઈ નોખશે બાપ. હુકા તું ખાઈ પીને હો પડી એ બાયડી ઉપર. એને હું સારું કર્યું હ કામ ખરાબે કર્યું એને. ખરાબ જ કર્યું. આ મુખીના ઘરની આબરૂ કાઢી. ના ના આ તમે ફટવારી હતી. એ આવ્યો જો, એ શિયો લઈને આવ્યો જો. ગદ્દી મામોન જાવું તું તો ફારગતી આપી ગઈ ને. એ બા તું ખેતરે ચાલી જા. ત્યાં જઈ તી તો એ તું કેતી વાત સાચી એ બાવા અંગાતે જઈ હતી. હોબળો હોબળો હું કે સીઓ બાવન જઈ તી તું તાર ભોઠા આ ગદ્દી કો ઓછી નહીં ચમકશે ના. તું ખેતર જા. તો આ હેડો સીઓ બગડ્યો. એ છોડી દે તારા કૃષ્ણ કર્યાનું નામ. કેમ પતિદેવ? પતિદેવ, કૃષ્ણ કનૈયાનું નામ તો હું કેવી રીતે છોડી શકું? કારણ કે જે દિવસે મારા બાપુજી તમારા ઘરે મારું માગું લઈને આવેલા તે દિવસે મેં કહેલું કે બાપુજી મને કંઈ નહીં હોય તો ચાલશે. મારે કે બંગલા કે મોટર કે ગાડીઓ વાળા ઘર નથી જોતા. મારે ઝૂંપડું હશે તો ચાલશે અને ખાવાનો ટાઢો રોટલો મળશે તો ચાલશે. પણ મારા માટે તમે બાપુજી ઘર એવું ગોત્યો કે જે ગઢની અંદર મારા કૃષ્ણ ભગવાનની હું પૂજા કરી શકું અને એના ગુણલા ગાઈ શકું. અને મારે માટે તમારું ઘર સૂટ્યું. અને તમે તે દિવસ શું કહેતા હતા? અને ચોરીમાં અગ્નિની સાક્ષી 4 ફેરા ફર્યા ત્યારે તમે શું કહેતા હતા? અને આજે તમે શું કહી રહ્યા છો પતિદેવ? અરે સકો તારા બાપને એમ નતું કીધું કે બાવા સાથે જજે. તને ભક્તિ કરવાની હિમ મેં નાથી પાડી. પતિદેવ, એ બાવા ના કહેવાય. સાધુના સાથે હું કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરવા જતી હતી. કોઈ રખડવા કે ફરવા માટે હું નથી જતી. અરે સકો મારે કાંઈ નહીં સાંભળવું. બસ તારા મોઢેથી તારા કૃષ્ણ કર્યાનું નામ છોડી દે હવે. તો આજે સાંભળી લો પતિદેવ. આજે હું પણ તમને કહું છું, તમે મારા પતિ છો સાચા, હું તમારી અર્ધાંગીની છું સાચી વાત. પણ પતિદેવ, તમારી આજ્ઞાની પાલન હું કરીશ. તમે કહેશો એટલે હું ડગલા ભરીશ. તમે કહેશો કે સકું ભૂસી રહે તો હું ભૂખી બેસી રહીશ, તરસી રહે તો તરસી બેસી રહીશ. પણ પતિદેવ, મારાથી આમાં તો બંધન હું નહીં થાય. કારણ કે હું મારા કૃષ્ણ કન્યાનું નામ તો હું નહીં ભૂલું અને નહીં ભૂલું. અરે સકો હજી કહું છું માની જા. નકે તારા શરીર પર એવા ચાબુકના ઘા દઈશ તો તું જિંદગી ભર નાખીશ. આ શરીર પર એક તો શું પતિદેવ, કદાચ હજારો ચાબુકોના ઘા પડશે ને તો પણ મારાથી મારા કાલિયા ઠાકોરનું નામ પતિદેવ નહીં ભૂલાય અને નહીં ભૂલાય. અરે હું પણ જોઉં છું તું કેવી નહીં છોડતી તારા કૃષ્ણ કર્યાનું નામ. શું કામ પતિદેવ આટલો બધો ત્રાસ આપી રહ્યા છો એક ભગવાનનું નામ લેવા માટે? અરે એક ભગવાનનું નામ લેવા પાછળ આટલો બધો અત્યાચાર તમારો? હું તમારી પત્ની બનીને આવી છું પતિદેવ. અરે સકુ મારે કાંઈ નહીં સાંભળવું તારા મોઢેથી. હજી કહું છું તારા કૃષ્ણ કર્યાનું નામ તારા મોઢેથી છોડી દે હવે. નહીં પતિદેવ. હવે તો આ ઘોડિયામાં જીવ હશે ત્યાં સુધી બસ કનૈયાના નામનું રટણ કર્યા કરીશ. બાકી મારાથી મારા કાલિયા ઠાકોરનું નામ પતિદેવ હવે નહીં ભૂલાય અને નહીં ભૂલાય પતિદેવ. અરે સકુ તારા શરીર પર સળિયા ગરમ કરી દેવા ડામ દઈશ તો તું જિંદગી ભર નિભાઈ. પતિદેવ, શરીર ઉપર એક સળિયાના ડામ તો શું, કદાચ મને આંખે ને આખી તમે સળગાવી મેળશો ને તો એ પણ મારાથી કનૈયાનું નામ નહીં ભૂલાય અને નહીં ભૂલાય પતિદેવ. અરે સકુ એમ ના માન કે આ મારો ભોળો શંભુ ભોળવાઈ જશે. ના સકુ હું પણ જોઉં છું તું કેવી નહીં છોડતી તારા કૃષ્ણ કર્યાનું નામ. અરે
સકોજી કહું છું માની જા. નહીં 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 પતિદેવ, મારાથી મારા કનૈયાનું નામ તો કદાપી પણ નથી ભૂલવાની પતિદેવ, કદાપી પણ હું નથી ભૂલવાની ને નથી ભૂલવાની. મને તો ડાબ તો દેવા જ પડશે. એ સકોજી કહું છું માની જા. આ તારી નજર સમક્ષ આ સળિયા ગરમ કરીને એવા નામ દઈશ તો તું જિંદગી ભરી આખી. કહ્યું ને પતિદેવ, એક તો સુદામ કદાચ મને આંખે ને આંખી તમે સળગાવી મેળશો ને તો પણ મારાથી મારા કાલિયા ઠાકોરનું નામ તો નહીં ભૂલાય પતિદેવ. નહીં ભૂલું ને હવે તો નહીં જ ભૂલું. અરે હું પણ જોઉં છું. હો પ્રભુ, તારું નામ લેવા માટે આટલું બધું તાસ પ્રભુ. અરે સકોજી કહું છું માની જા તું. અરે પતિદેવ, તમારી પત્ની છું, થોડી તો દયા કરો. હવે એક ભગવાનના નામ લેવા માટે આટલો બધો ત્રાસ મને કેમ આપી રહ્યા છો પતિદેવ? અરે તારા પર શું દયા કરે? તે તો મુખીના ઘરની આબરૂના ધડાકા ઉડાવી દીધા. કોણ કહે છે ભગવાનનું નામ લેવા આબરૂ જાય છે? આબરૂ વધે છે. ભગવાનના નામ લેવાથી આબરૂ નથી જતી પતિદેવ. અરે સકોજી કહું છું માની જા. લગે મારા બાપ દાદાના બનાવીમાં પડેલી તલવાર લઈને હું હાલ પાછો આવું છું. અને તારા રાણાઈ જેવા કટકા કરીને હું ગીત સમીને નાખી દેતા નહીં અચકા શકું. હવે એ પણ બાકી હોય તો કરી જવું પતિદેવ. તલવાર લાવી અને મારા ટુકડા કરી નાખો તો પણ મને વિશ્વાસ છે કે મારા ટુકડામાંથી પણ મારા કનૈયાનું નામ જ નીકળશે પતિદેવ. હવે બાકી હોય તો એ પણ કરી દીધું. અરે યાદ કરી લે તારા કૃષ્ણ કાર્યને. હું પણ જોઉં છું તને કેવો બચાવવા આવે છે. અરે મારા બાપ દાદાના બંડાયામાં પડેલી તલવાર લઈને હું હાલ પાછો આવું છું. હે કનૈયા, હે કાનુડા સોગાના કાના લાલા વાલીડા, કે કાનુડો સુજાણે મારી પ્રીત, કે એવો અર્ધુતારો સુજાણે મારી પ્રીત, કે બાયુ યમી માડે કુવારા રે, કે બેની યમી માડે કુવારા રે, કાનુડો સુજાણે મારી પ્રીત, કાનુડો સુજાણે મારી પ્રીત, હે બાયો અમે બાર કુવારા રે, હે બેને અમે બાર કુવારા રે, કાનુડો સુજાણે મારી પ્રીત, ઉતારો સુજાણે મારી પ્રીત. જળ રે જુમના નાનો મે, અરે ભરવાન જ્ઞાતા વાલા જશોદા રે, માતા જશોદાનો લાવો રે, આયો રે કનૈયો ઘેરે આયો રે. અરે કોઈ દિવસ નહીં અને મારું સિંહાસન કેમ મેળવી રહ્યું છે? અરે હા, મૃત્યુલોકમાં મારો ભક્ત મને યાદ કરી રહ્યો છે કે લાવ હું મૃત્યુલોકમાં જાઉં. આ તો કોઈ નહીં, મારો પ્રિય ભક્ત સંત સકુબાઈ છે. એની ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થયો છું અને અત્યારે એને દુઃખની વેળા છે
તો હું એની વારે નહીં થાઉં તો મારા ભક્તની ભક્તિ લાગશે અને મારી આબરૂ જશે. તો શકુ અત્યારે પંઢરપુરની યાત્રાએ જવા માગે છે. જો હું મારા અસલ સ્વરૂપમાં એને દર્શન દઈશ તો શકુની પંઢરપુરની યાત્રા પૂરી નહીં થઈ શકે. તો એની માસીની દીકરી એના જેવી દેખાય છે એનું રૂપ લઈ શકુને દર્શન આપું અને શકુને પંઢરપુર મોકલું, એની જગ્યાએ હું બંધાવું. અરે શકુ અત્યારે બેભાન અવસ્થામાં છે તો તેને એક કળાનું જ્ઞાન આપી ભાનમાં લાવ. અરે શકુ, અરે અરે બેન, મારી બેન તોય ક્યાંથી આવી? કેમ આવી બેન અહીં? અરે બેન, હું અહીંયાથી જતી હતી. મને વિચાર આવ્યો કે મારી માસીની દીકરી અહીં પરણાવેલી છે તો લાવ એના ઘરે ક્યાંથી જવા મળશે. તો મેં એવું વિચાર્યું કે મારી બેનને મળતી જાઉં. પણ બેન, આ બધું શું છે? ભલે આવી બેન, આ બધું એ ભક્તિનું પ્રતાપ છે બેન. આ બધી હાલત મારા પતિદેવે કરી છે બેન. શું આ હાલત તારા પતિદેવે કરી છે? હા બેન, મારા પતિદેવે કરી છે. શા માટે? એટલા માટે કે હું પંઢરપુર જાત્રાએ જતી હતી. સાધુઓના સંગમાં મારા કાલિયા ભગવાનના દર્શન કરવા જતી હતી. બસ હું ના જાઉં એના માટે આ મારી દશા થઈ છે. શું તારે પંઢરપુર જવું હતું, પંઢરપુર ના જવા દેવા માટે આવી દશા કરી છે? હા બેન. અરે બેન, જો તારે પંઢરપુર જવું જ હોય તો તારા ઘરના બધા જ કામ હું કરીશ. બેન, તને ખબર નહીં હોય કે મારા શરીર પર તું ડામ જોતા રહે, અને હજુ પણ તને ખબર નહીં હોય કે મારા પતિદેવ પઢારિયામાં તલવાર લેવા ગયા છે અને તલવાર લઈને આવીને મારા ટુકડા કરવાના છે. બેન, હું જાત્રા કરવા જાઉં, મારી જગ્યાએ તું બંધાય અને તારા ટુકડા થાય એવી જાત્રા બેન મારે નથી કરવી. માટે તું અહીંથી ચાલી જા. મારે એવી જાત્રા નથી કરવી કે તારા ટુકડા થાય ને હું જાત્રા કરવા જાઉં. અરે ગાંડી, હું તારી મોટી બેન, તો બેનના દુઃખમાં ભાગ કરવો એ તો બેનનો ધર્મ છે. સમજી, જો તું મને જાત્રા કરવા માંગતી હોય તો કદાચ હું જાત્રા કરી શકું છું. પણ હું કહું એટલું તું જો કરતી હોય આ ઘરમાં તો હું જરૂર જાત્રા કરી શકું છું અને મારા કાલિયા ભગવાનના દર્શન પણ હું કરી શકું છું. અરે બેન, જો તું જાત્રાએ જઈ શકતી હોય અને તારા કાળિયા ઠાકોરના દર્શન થઈ શકતા હોય તો તું કહે એ બધું જ કરવા હું તૈયાર છું. તો બેન સાંભળ, પહેલા આ ઘરની અંદર તારી દીવાબત્તી નહીં કરવાની, કારણ કે દીવાબત્તી મારા પતિને પણ નથી ગમતી અને મારા સાસુજી. જો તું દીવાબત્તી નહીં કરી તો આ ઘરમાં કંકાસ અને કજિયા નહીં થાય, તારી સાથે ઝઘડા નહીં થાય. બીજું, મારા સાસુ સસરા અને મારા પતિ કહે એટલા તારા કામ કરવાના. બસ હું પંઢરપુર જઈ મારા કાળિયા ઠાકોરના દર્શન કરીને આવું તો સુધી તું જો આટલું કરતી હોય તો હું જાત્રા કરવા જાઉં અને તને આ ઘરની અંદર કોઈ વધુ પણ નહીં આવે. અરે બેન, જેમ તે કહ્યું એ રીતના બધા જ હું કામકાજ કરીશ. તો ભલે બેન, મને શું મારા પતિદેવ આવતા છે ને તું બંધાઈ જા. ભલે બેન. હું કૃષ્ણ કનૈયો. શકુને ખબર નથી કે હું એના ઘેર આવ્યો છું. એને ક્યાંથી ખબર હોય? એની માસીનું રૂપ લઈ, એની માસીની દીકરીનું રૂપ લઈ એને જાત્રા કરવા મોકલી. હવે શકુનું પતિ આવે એટલે એમને એમ કહેવાનું કે આ ઘરની અંદર દીવાબત્તી નહીં કરવાના, ભજન નહીં કરવાના. બસ શકુના સાસુ સસરાને પતિ કહે એટલા કામ કરવાના. બસ મારી શકુ જાત્રા કરીને આવે તો સુધી આ ઘરની અંદર એની તમામ જવાબદારી મારે સંભાળી લેવી પડશે. ચાલ, હવે એના પતિ આવતા લાગે છે. પતિદેવ સબૂર. પતિદેવ, તમે તલવાર લેવા ગયા એટલે મારા મનમાં એક વિચાર આવ્યો કે રોજ આ ઘરની અંદર જો કંકાસ કજિયા થતા હોય તો આ ઘર પણ મારું છે,
આ ઘરમાં પણ હું પરણીને આવી છું અને મેં રોજ ઝઘડા અને કંકાસ કરવા એના કરતો હતો. આજથી આ ઘરની અંદર તમે કહેશો, અરે બા કહેશે એટલો કામ કરીશ, બીજું કંઈ કરવાનું નહીં. ઘરની અંદર દીવા બત્તી બધું આજથી બંધ. અરે હું બોનમાં છું કે બે બોનમાં? તારી મારી જણે ત્યાંનો ભણવાના. અરે સખો, હા લાય પેલા તને છોડું, તું બફાઈ જઈશી મોય. આ મને છોડો. અરે ગોડી, પેલા મોની ગયો તો આ દશા થોત તમારી. પતી ગઈ. જ્યાં ક્યાં ત્યાંથી સવાર. બસ હવે વિચારો એવું કર્યું કે હવે આ ઘરની અંદર કંકાસ ને કજિયા ના થવા જોઈએ. અમારે એક ગાય બે કટકા થઈ જાત અને હું સખો વગરનો ના થઈ જાત. અરે સખો, બોલો. ચાલ તાર બા બાપુજી ખેતરે વાત જોઈ રહ્યા છે. ચાલો પતી ગઈ. ચાલો. ગમા ડોસી લેવી હે? લઈ જાઓ હાલો. ડોહા, હા આ સીઓ એની વહુને મારતો છે તો પછી બે જણ ખાટલે બેહીને વાતો ના કરતો. સારું વાતો કર. હું કા તું ખાઈ પીને હો પડી. એ ગદ્દીને તો કાપી નોખા ને તાને મને ડાજો લાય. આ આયો જો. ના ના ઓ પાઈ લાગુ બા. એ બા, હવે એ સુધરી જઈએ. આ સુધરી દે. તાણે મને મોને એમ ના આવે ભાઈ. તો ટોટો એ નહીં. તને ચાનું મોણે એમ આવશે. આ ઓને તારા ઉપર કોક જાદુ ટોણું કર્યું બોલ. કશું જ નહીં કરી. આ કો ઓછા નખરોની નહીં, આ ચરબીની ભરેલી હે. અપાનું કશું નહીં કર્યું નહીં. તને કરી દો ડોહા. ચરબીની ભરેલી તું એ નહીં, તું છે. ડોહા, હા આ પેલો મદિયારી આવે ને ગોમમાં, હા આમ પેલો હાફ કાઢે ખબર હે? હવે ઘડીકમાં અજગર બતાવે, ઘડીકમાં ભંફોળો બતાવે, ઘડીકમાં ભંફોડી બતાવે અને આમ જાદુ કરે ને હા. એમાં રોડને માર તો સિયા ઉપર કોક ને આ નજર ટોણું કર્યું હોય. કશું જ નહીં કરી બા. તું ચાનું મોને કે પેલા ટોળામાં પગ વાલે મૂક્યો રેલો અને ઝટકે રસોઈ બની જાય જો વારું થઈને વાલું આવી આવે તો. અરે સાસુ ને સસરો બેઠા જમવાર લો. સાસુ રેડ બાદ દાળ વધીને શું કરું? એ ફ્રીજમાં મૂકી દે. માર મોરા ખાવા થાય તાર બાપાને ના હાલતી. તારો ભાવ આઈડી પર ડોહા એ મને હું વાયડી પડે, મુઈને વાયડી પડું ઈમોની હું. હા ડોહા લો ચાટો. તારી જિંદગીમાંથી ચટાડી છે કે બીજું શું કર્યું હતા? બહુ પાણી લાય. ડોહા લ્યો. ઓય ડોહા તમે પાણી પીધું? હવે પી ગયો. મારે આટલું પી ગયા. વહુ અવતાર બાપાનું ઠાક. વાહ, અમારા બાપુજી તમે જગાડો. કેમ તારા ભાઈ નહીં ઉઠે? ને તમે ઘરમાં છો એટલે તમે જગાડો ને સારું લાગે. એવું હોય? હોવ હારું હેડ હું ઉઠાડું. ભલે જગાડો. ઓ ડોહા ઉઠો, દારો ચર્યો. ઓ ડોહા કહું છું ઉઠો. આ જો ના પેલો બજાર વચ્ચે આખલો ઊંઝો હોય ને અને નાકોરો બોલાવીને કેવો પડ્યો હો. ઓ ડોહા
ખાટલા મૂંગે તે ભૂઈ ચોથી આવી ગયો લે ડોહા તમે હો ને 100 પાછલા 100 મહિનાથી બેકરો તે ખાટલામાંથી સીધા રાતે 1 વાગે ભૂઈ અમે નેના કીધા છીએ જ ભૂઈ ચમ નેના કીધા છીએ આરતે ઉઠાડતા છીએ તાન કેવી રીતના ઉઠાડવાના હાચવી નાઈ પોઝિટિવ બેસીએ અને પોઝિટિવ બેહીને અને હાચવી રહીને પૂછીએ કે સ્વામીજી પતિદેવ ઉઠો અને આમ બગલમાં રૂપાળી ગલી કરી આવો આમ રૂપાળી ગલી ઠકડીને ઊભા થઈ જાય એ ડોહા હા મારે તમને પતિદેવ કહેવાના કેવું તો પડે કે હું તમારી શેગોટી અમે ઓઢી જ છે આપણી છે ખોટી વહુ તાર બાપા કોણ દાતા ના પેલી ગટરવાળી છોકરી ચમ ગટ્ટાવાળી તમે સ્ટાઇલવાળી છોકરી જેમ મને ગટ્ટાવાળી મોકલો મારે જો તમાર ગોરે આવરો મોટો પતાવો પડે ઓવે ઈ જોઈ એટલે બધું બારોબાર નદીમાં જાય ઓવો એ બાજુ ઓવો પેલો લાઈટ ના બોર્ડ ઉપર પારોના ઘરમાં કરંટ આવશે પછી મોઢું ચોખ્ખું થઈ ગયું કાઢજો ગોખલો સાપ ચોકડો શાપ હારું બહુ ચા લાય હે બા થોડી વાર બેસો રસોડામાં જઈ ચા બનાવીને લઈને આવો હે તે હજી ચા નહીં બનાવી તાર હું કરતી હતી પણ કેટલી વાર ગેસ ઉપર હાલ બનાવી દઉં પણ તી ચા બનાવી જ નહીં ના બનાવી નહીં છોટો હે ને છોટો એવું બનાવું હા તો એક કોમ કર શું કરું કે કુકરમાં બનાવી દે હા ગોળા કુકરમાં ચા ના બને દાળ બને ચમડો શાક બને દાળ બને ચા ચમ ના બને ચા ના બને એક સીટી વાગણ એટલે જોવાની જરૂર જ ના પડે આ આરંગ ગોળાને ચા ને ખબર પડશે લે હડો બહુ વાતે વરો ના તો જલ્દી કરો હાલો હરે દાતણ પાણી આપે શકુએ હાથ મારેલો દાતણ પાણી રે આપ્યા હાથ મોરેલો અનવાલો મારો ચા પાવાને જાય જો હો આરો થઈને વાલો આવી આરેલો વાલો મારો ચા પાવાને જાય જો વહુને તો કોઈ આખા દૂધની ચા બનાવી હો કેવું પડે અને માં મસાલા કેવા નો ક્યાં જાયફળ એલાયચી ફૂંટ કારો મળી બધું કેવું પડે હો ભેંસને તો આ વહુને તો આખા દૂધની તો બનાવી પણ આખી ભેંસ નો કી ના હોય તમારા પાડાને પૂંછરું આવ્યું બાપુજી તમારા માટે શું લાવું તો આ જે ખાવું હોય કયો ચલો બેટા એમ કર ગેસનું દૂધ લાવજે આજ તો ભવ્યું મને તમારા માટે ગેસ દૂધ લાવું બરોબર હું ખાવું હોય તો ગેસનું દૂધ મારા ફ્રીજમાં પડીએ ગેસ આપું ના તારી કાઢીમાં ના ખાવી હવે તાજી બનાવે એ જ ખાવી છે હારું યા વહુ ખટકથી આવજો ભલે બા. અને ડોહા હેડો પેલો મજૂર ઓરી નહીં ચર્યો હોય હવે શકુના સાસુ ને સસરા ખેતરમાં ગયા છે મારો ભક્ત શકુ પંઢરપુરની જાત્રા કરીને આવેલો છે એને એ ખબર નથી કે મારા ઘેર કોણ કામ કર્યું એને તો એમ છે કે મારી બહેન કામ કરે છે પણ એને ક્યાંથી કામ છે પણ હવે શકુ આવે એટલે હું પણ અહીંથી પાણીનું બેડું લઈ શકુના સામે જાઉં એને દર્શન આપું અને એને એના ઘેર મૂકું પાણીના બેડા લીધા હાથ મારેલો પાણીના બેડા લીધા હાથ મોરેલો હરે ગડબડ શકુને હવે મારા અસલ સ્વરૂપમાં દર્શન આપી પાણીનું બેડું આપી પ્રેમથી એના ઘરે મોકલ્યું સંભાળજો હો આરું થઈને વાલો
મહારાજ તમે આયા ચોથી અમે પંઢરપુરથી આવ્યા. તે પણ હવે મારા ઘેર તો હું કરવા ગુડાઈ પડ્યા. તમારા ઘેર તમારી શકુને મૂકવા આવ્યા છે. શું કીધું? તમારી શકુને અહીંયા મૂકવા આવ્યા છે. તે તમે આ ભગવી ચેદરી પહેરીને આખા સાધુ સમાજને હુકા લજવી મારો હો. જુઠ્ઠામાં જુઠ્ઠું હુકા બોલો. અમારી વહુ તો અમારા ઘરમાં હતી, અમને હારું હારું રોધીને ખવડાયું અને આ બાવો કે તમારા વહુને મૂકવા આયા. અમે કોઈ જૂઠું બોલતા નથી. આ તમારી શકુ છે, એમને પૂછી દો. મારા તમે સાચું બોલો હો ન કયા પેલો આશારામ ઈમાનીમાં જેલમાં હરહ. તમે તમારી શકુને પૂછી દો પછી વાત. હમણાં મારે પેલો આવશે તો મારા તમારું આઈ બનશે. અરે આરામ ખાર પર પાડોના. કોણ પકડી રાખો? હા પકડી રાખો. ઓભર ઓભર કોક આપણે ઘેર આવ્યો તો હડપ દઈને મારવા ના દોડીએ. ડોશીમાં આ મરચાના ખેતરમાં જન્મે તો શું લાઈ ગયો રે. મહારાજ તમે પેલા ખૂણામાં ભરો. ઓહેણ થાય તો કૂદી પડજો વંડો. મારા તમે શું બોલ્યા? મરચાના ખેતર જન્મે તો શું. તમે પેલા ચો દવાખાનો હતો તે? મહારાજ અલ્યા એ ડોહાઈને પકડી રાખો. આમ હડપ દઈને મારવા ના દોડીએ. આ પેલી કહેવત નહીં કે કોણા નોકીએ કોણો ને કડવો લાગે નેમ. પ્યારે પ્યારે થઈને પૂછીએ કે તમે શને ગુમાયા નેમ. હા આઈ ભાઈ ગાડી પાટા ઉપર આવ્યો ને. એટલે કોઈ ભાઈ વસી બાડો થયો ને તો એને હડપ દઈને ના પૂછે કે તું હને ઓધરો થયો ને આવડી મોટી ચોપરાઈ ના લે. એટલે એને પૂછવું પડે કલ્યા ભાઈ તને પાડાઈ પૂંછડું માર્યું કે મોય વાજી તો હા તો જવાબ આલે એટલે તું હા ખા. મહારાજ તમે હસણા રોકી ને તમે જેણા થઈ જહો. પણ અમે તો તમારી શકુને મૂકવા આવ્યા છીએ. ભલે મૂકો આયા હોય કરે તો જોર કર લઈને નાઠ્યા તા તે. એને તમે પકડી રાખો. મનતાર વહુને પૂછવા દે લ્યા. વહુ આમાં વહુ. હા બા, આ મહારાજ કોઈ સાચી વાત? સાચી વાત છે બા. હું મહારાજની સાથે પંઢરપુર જઈ મારા કાલિયા ભગવાનના દર્શન કરી અને હાલ જ આ ઘેર ચાલતી આવું છું બા. તે તને તારા બાપાએ જુઠ્ઠું બોલવાનું ક્યાંથી શીખવાડી તું? જૂઠું નથી બા, સાચી વાત છે. પણ તું તો આપણા ઘરમાં હતી, અમને હારું હારું રોધીને ખવડાયું, તને એ કોણ હતું? બા એ સાચી વાત છે. હું પણ તમારા ઘરમાં જ હતી અને તમને સારું રોધીને જમાડ્યા, તમારા કપડાં ધોયા, તમારા હાથ પગ દબાવ્યા, તમારા ઘરના દળના દળ્યા, તમારા ઘરના કચરા પોતા માર્યા. બા એ મારા રૂપમાં મારો કાલિયો ઠાકોર હતો બા. અને એને તમે ઓળખ્યો ના ને કદાચ એને ઓળખ્યો હોય ને તો તમારો પણ બેડો પાર હતો બા. પછી તમારો કરમ ફૂટેલો છે. ડોહા હા તે આપણા ઘરમાં ભગવાન આયા હતા? મને એ વખત વેમ પડ્યો હતો. મારા પગ દબાવવા આવી હતી ને એ વખત મને બહુ ભાર લાગ્યો હતો. તને ડોહા મને કેમ ખબર ના પડી? તને શું ખબર પડે? તે ડોહા હા તે આપણા ઘરમાં ભગવાન ને આયા ને આપણને બધું રોધીને ખવડાવ્યું ભગવાન. ભગવાન હતા પોતે. તું ના પોમી પણ મને એ ના પોમવા દીધો. તે ડોહા આવું મારું થશે? યા આ વાવરા પ્લાસ્ટિકના ચીડા કારા મુઢારા તને પરું હું ચીપિયાથી વેણું તાર મને સંતોષ જ થાય. વહુ હા બા. મેં તને ઘણી ચૂંટલાઈ, ઘણો માર ખવડાયો, એટલે મને 2 ચૂંટલા ભરી. બા ભર ભર એવા મારા બાપુજી મને સંસ્કાર નથી આપ્યા બા. અરે તમે તો સાસુ નહીં પણ મારી બા સમાન છો બા. મારાથી એ ના થાય બા. અને વહુ તું આજથી મારી ગુરુ અને હું તારી ચેલી. મને માફ કરજે. સાસુ ને સસરો પડ્યા પગમાં. મારું રોધીને ખવડાવે એટલે મારું મગજ એકદમ શાંત થઈ ગયું.
ના હોય ખરેખર. અને મને ત્રણ હેરો ચડી. મારું બેટું બધો બે હેરો છે મને ત્રણ કઈ ચડી પાછી. ડોહા હા? મને પેલી તો ભક્તિની હેર ચડી. શું વાત કરે? પછી ડોહા મને આમ ગાવાની હેર ચડી. શું વાત કરે? આમ ગૌ ગૌ થઈ રહ્યું હ. ના હોય. પછી ડોહા હા. મને તો નાચવાની હેર ચડી. શું વાત કરે? નાચવાની હેર ચડી? નાચું નાચું થઈ રહ્યું હ. ખરેખર? ખરેખર ડોહા. તો નાચો તાર. વહુ બોલો બા. તું જાયા આ આખા ગોમો જાન. 5 મિનિટ બેજો ખાલી 5 જ મિનિટ. જો મારી ડોસી હું નચાયું તમે જો જેવી નાચે. બેહો 5 મિનિટ છેલ્લી વાનું. બેનો ખાસ નમ્ર વિનંતી બેહો. જવા દે તો એ પસ્તાશી ઘેર ગયેલો. હા બાબુ. વહુ તો આ આખા ગોમનો મંડળ બોલાય હા અને બધાને આમંત્રણ આલ. અને ડોહા હા તમે આવો સાગર ડેરીઓ જ ખોલાવો બરાબર. અને આખો ઘીનો ડબ્બો લાવો. બરાબર. અને દિવેટમાં રૂ ના લાવતા. હા. વરદાન કટકો લાવો. હા. અને એક ફોડું પાડીને અખંડ જ્યોત બારો ને બાપો મારો ને ખેતરમાં કરો મજૂર જે થવું એ થાય અને લ્યો ભગવાનનું નામ. શાબાશ શાબાશ. ઇન્ફેક્ટ આવજો. હાલો હાલો. આ ભક્ત મંડળ ની રાખજે મારી પાવાવાળી માં. હે આવો અમિત પટેલ તને વિનવે માં. હે તને લડી લડી જોને લાગે પાય. હે મારી પાવાવાળી માં. અલ્યા ભાઈ હે પેલા રોણાએ પોપટ પાડ્યો રે. હે ગાજ દોતો ના રોણા. ગાજ દોતો ના રોણા રે. આરા પુરના રાજા રે. એ પોપટ લેતો માયંબાનું નામ. અલ્યા રહેવા દો ભાઈ. મારી ડોસી મારી નહીં નો કોઈ હું તો સુધરી જઈશ. એ નવી લાવીશું. ડોહા હા મને હાથ ચર્યો લે બુરું તમા ભાઈ. બે લેવું પડ્યો પણ મારા હારો ફ્રીજમાં પડ્યો. કાપી નાખો. વાઢી નો કોણ કાપી નો કોણ તને ચટાડી દઉં. હે આજ મારી પાવાવાળી ના તોરણ બોલ્યા રે. આજ મારી પાવાવાળી નો પ્રેમનો તોરણ બોલ્યો. પ્રેમનો તોરણ બોલ્યો માતા.
છોકરા